everybody. Today is the development of this region, face. You are so beautiful to look at. He, she, all are beautiful. But once in your fetal life, you look like this. Whatever your beauty is now, but in your fetal life before 4th week or at the 4th week of your embryonic life, you will look like this. Just this. Small. Huh? So it is the frontal view. So seeing the front, there are two bulging. One bulging is above, it is the cranial end or superior আমরা বলি না, fetusের ক্ষেত্রে cranial and caudal. It is the cranial end, it is the caudal end. One bulging is due to the forebrain vesicle. The brain is developing and forebrain is huge and it is covered by the ectoderm. This is will form the skin. And below there is another bulging. This is the cardiac bulging. This bulging is due to the heart. There is no neck now, and the neck will develop, I had already told you, by appearance of the branchial arches, 5 branchial arches. And the region here, it is closed by a membrane. This region is the mouth, but at 4th week, it is closed by a membrane. Ectoderm, and inside is endoderm. And it is the beginning of the mouth. It is totally closed by a membrane. And the fetus is floats in the, embryo is floats in the amniotic cavity. But I have already told you, if there is no mesoderm in between the ectoderm and endoderm, the membrane will not persist. থাকবে না. So ultimately, first there is a small holes and ultimately it ruptures. Ultimately it ruptures and form the mouth. Opening of the mouth. Before opening of the formation of the mouth, আমরা এখন mouth বলবো না. We will call this region stomodium. ভালো করে নামটা মনে রাখো. Stomodium. From the stomodium, mouth will form, but here is not mouth is formed, so I will call it stomodium. So the embryo cannot take anything through this because it is closed by a membrane, ectoderm and endoderm. And if going deeper to this, you will find the mouth cavity, then the pharynx, which is in the neck region, surrounded by the branchial arches. So, and it is the first branchial arch now developing. Here, the first branchial arch, it is the second branchial arch going to develop. First branchial arch, only in the first branchial arch develops a process, another process in its cranial side known as the maxillary process. So first branchial arch, we call it, this is the maxillary process, and the remaining, the first branchial arch, we call the mandibular process. So, what is fine? This, if it is the stomodium, above it is bounded by the bulging of the forebrain vesicle, cranial bulging. Below, there is a cardiac bulging, and laterally it is bounded by the branchial arch, and the stomodium laterally is bounded by the first branchial arch. First branchial arch by its two process, above small maxillary process and below the mandibular process. So if we enter through this, we enter now to the mouth cavity, then to the pharynx. Now what's happened? So আমরা যদি এটা এরকম frontal view, আমি শুধু ফার্স্টটাই আঁকছি, সেকেন্ডগুলি আঁকছি না এখন। This is the cranial bulge containing the forebrain vesicle. This is the cardiac bulge. This is the first branchial arch. Gradually the second, third, fourth will develop and the pericardium will shift downwards to give
space to formation of the neck, right? And it is closed by the stomodium. Now what's happened? I have already told you it is covered by the ectoderm, and between the ectoderm and the forebrain vesicle there is a mesoderm always. Ectoderm, mesoderm, then the other structures inside it. So in this here there is a mesodermal proliferation inside. There is a mesodermal proliferation inside. So what's happened? Ectoderm is lifted up. As there is a mesodermal proliferation, the ectoderm, that means the skin, is lifted up because inside there is a mesodermal proliferation. So ultimately it forms a process. Whenever it is lifted up, produce a bulging, একটা ফোলা জায়গা হয়, তখন তাকে আমরা বলছি process. So it forms a process. Due to proliferation of the underlying mesoderm, and we name it frontonasal process. Right? Now, it is the maxillary process. This is the mandibular process of the first arch. And these will produce the face, palate, nose, etc. So, we call it the face, palate, baby face. Face is formed by 5 processes. আমরা সব বইতে দেখবে প্রথমেই লেখা রয়েছে, তোমাদের বইটা খুলবে, the face is formed by 5 processes. কি কি প্রসেস? 1 নম্বর frontonasal process, দুটো maxillary process, দুটো কেন? one this side, one this side. 2 maxillary process and 2 mandibular process. So face is formed by the 5 processes. বইটা খোলো, সব জায়গায় এটা লেখা রয়েছে. So 5 processes. এবারে হচ্ছে কিভাবে হচ্ছে, এরকম ভাবে তো হলো না। এটা হচ্ছে কডাল সাইড, এটা হচ্ছে এই সরি ক্রেনিয়াল সাইড, তুমি একটু কারেক্ট করে দেবে আমাকে। এটা কডাল সাইড, এটা হচ্ছে ল্যাটারাল সাইড। এই কডো ল্যাটারালি ভালো করে বোঝো। এইবার একটুখানি লিখো, টাকার দরকার নেই, সব বইতে আছে, একটু বোঝার চেষ্টা করো, তাহলে বাড়িতে গিয়ে পড়লে সুবিধা হবে, খুব ইজি। অন দা, আমরা যেটা বলি ইনফেরিয়র ল্যাটারাল, কিন্তু ইনফেরিয়র ল্যাটারাল কথাটা ঠিক নয় ফিটাসের ক্ষেত্রে, কারণ ইট ইজ ফ্লোটিং ইন অ্যামনিওটিক ক্যাভিটি, কখনো এরকম কখনো এরকম। বেটার টু সে কডো ল্যাটারাল। এই কডো ল্যাটারাল পজিশনে দুপাশে দুটো, 2 on either side, the ectoderm, I've already told you, this is the, we cannot see the forebrain vesicle. Though the bulge is formed by the forebrain vesicle, but we cannot see it. Can we see the brain? No, because it is covered by the skin and underlying bones, means mesoderm. So underlying, but here, so it is the skin. In the caudolateral position, the ectoderm is thickened to form 2 plaques. Plaques মানে কি? কোন জায়গায় একটা যদি প্যাচের মতো হয়, একটু উঁচু প্যাচ, তাকে আমরা বলি প্লেক্স। So 2 plaques are formed in the lower part and lateral part of the frontonasal process. তাকে আমরা বলি olfactory placode, প্যাচের হচ্ছে placode বলা হয় বা প্লেক, or nasal placode। তাহলে এটাকে বলছি আমরা সহজ ভাষায় বলি nasal placode। কেমন? থিকেন্ড হলো। এখন তারপরে কি হলো? the skin and the underlying mesoderm, ভালো করে এটা দেখো, এই যে olfactory placode হয়েছে দুটো, it is not due to the mesodermal proliferation, it is only the ectodermal proliferation, স্কিনটা proliferate করে ঠিক হয়েছে, এটা ভালো করে ক্লিয়ার করো। then the skin, ectoderm and also the underlying mesoderm now proliferates like a horseshoe shaped fashion, এইরকম ভাবে proliferate হলো।
উঁচু হয়ে গেল, এইভাবে প্রলিফারেট করলো। এটাকে একটু অন্য কালার দেই, তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে। দুটো, it is formed in a horseshoe shaped fashion, কেমন এরকম ভাবে প্রলিফারেট করেছে। এটা হচ্ছে স্টোমিয়াম, খেয়াল রাখবে, which ultimately forms the mouth cavity, ভেতরটায় মাউথ ক্যাভিটি হবে আমাদের এই জায়গাটা। So it is formed again a thickened form, we call it process. So on either side there is an median nasal process, nasal process, আর এই পাশেরটা হচ্ছে lateral nasal process। So it is the median nasal process, it is the lateral nasal process, it is the median nasal process, it is the lateral nasal process. So the central part now gets depressed, কেন? ওটা উঁচু হয়ে গেছে, চারপাশটা উঁচু হয়ে গেছে, the surrounding is raised, so the central part get depressed। তাহলে process, দুটো process, এইটা frontonasal, তাহলে these are the parts of the frontonasal process। ভালো করে ইম্পর্টেন্ট খেয়াল রাখো, কেন বলে দিচ্ছি, নার্ভ সাপ্লাই ইউ ক্যান এক্সপ্লেইন। ফ্রন্টোনেসাল প্রসেসের নার্ভ সাপ্লাই হচ্ছে অপথ্যালমিক ডিভিশন অফ দ্য ট্রাইজেমিনাল নার্ভ। ভালো করে শোনো, ফ্রন্টোনেসাল প্রসেসের নার্ভ সাপ্লাই হচ্ছে অপথ্যালমিক ডিভিশন অফ দ্য ট্রাইজেমিনাল নার্ভ। maxillary প্রসেসের নার্ভ সাপ্লাই হচ্ছে maxillary ডিভিশন অফ দ্য ট্রাইজেমিনাল নার্ভ। আর আমরা জানি কর্ডা টিম্পানি নার্ভটা বাদ দাও এখানে, ম্যান্ডিবুলার ডিভিশনের নার্ভ সাপ্লাই হচ্ছে, ম্যান্ডিবুলার প্রসেসের নার্ভ সাপ্লাই হচ্ছে ম্যান্ডিবুলার ডিভিশন অফ দ্য ট্রাইজেমিনাল নার্ভ। পোস্টট্রমাটিক নার্ভ বলেছিলাম, প্রিটেমাটিক নার্ভ হচ্ছে কর্ডা টিম্পানি, এখানে দরকার নেই আমার। তাহলে এই যে পুরো জায়গাটা is supplied by the trigeminal nerve, fifth cranial nerve। ওপরেরটা হচ্ছে ophthalmic division, এইটা হচ্ছে maxillary division, এটা হচ্ছে mandibular division of the trigeminal nerve। গেল, এবার তাহলে medial nasal process হলো, lateral nasal process হলো, thickened হলো। এরপরে maxillary process আর mandibular process এবার grow medially, দুটোই এবার medially grow করতে আরম্ভ করেছে। medial মানে কি, এইদিকে ল্যাটারাল সাইডে ছিল, সো ইট ইজ গ্রো মিডিয়ালি, এটা মিডিয়ালি যাচ্ছে। হ্যাঁ, একটা ভালো করে লক্ষ্য করো, এই যে নেজাল প্যাকট, নাও ইট ইজ কন্টিনিউয়াস উইথ দ্য স্টোমোডিয়াম, এবং স্টোমোডিয়ামের ইনসাইডটাই ফর্ম করবে ওরাল ক্যাভিটি, তাই তো বারবার বলছি। সুতরাং প্রথমে কিন্তু নাকের সাথে এবং মুখের সাথে কোনো পার্টিশন নেই, মুখ দিয়ে ঢুকলেই নাকে ঢুকে যাবে এমব্রয়ের ওখানে, কেমন? এই দেখো কন্টিনিউয়াস হয়ে গেছে, দেখাচ্ছি, এই যে কন্টিনিউয়াস, এখানে কোনো কিচ্ছু নেই, পরে হবে, তার জন্যই বলছি, এটা ছেড়ে দাও। সো ইট ইজ গ্রোড মিডিয়ালি অ্যান্ড স্টোমোডিয়াম ইন নাও লুকস লাইক দ্যাট, এটাও মিডিয়ালি যাচ্ছে, আর পেরিকার্ডিয়াল বাল্ব আস্তে আস্তে নিচে নামছে, কেমন? ইট গ্রোস মিডিয়ালি। আর এবারে দেখো ম্যাক্সিলারি প্রসেস, তাহলে ফার্স্ট হলো কি, নাম্বার ওয়ান ফর্মেশন অফ মিডিয়ান অ্যান্ড ল্যাটারাল নেজাল প্রসেস, নাম্বার টু গ্রোয়িং অফ দ্য ম্যাক্সিলারি প্রসেস অ্যান্ড ম্যান্ডিবুলার প্রসেস টুয়ার্ডস দ্য মিড লাইন। এবার ম্যাক্সিলারি প্রসেস কি করছে, it gradually grows medially and meets with the median nasal process first, not with the lateral nasal process। আমাদের মনে হবে যে প্রথমে বোধহয় ল্যাটারাল নেজাল প্রসেসে
এটা লাগবে, নো। ফার্স্ট তল দিয়ে গিয়ে মিডিয়াল নেজাল প্রসেসের সাথে এটা মিলছে, এটাও এদিকে গিয়ে এই মিডিয়াল নেজাল প্রসেসের সাথে গিয়ে মিলছে। কেমন মিলল? আর কি হলো? অনেকগুলি, এটা এক নম্বর হলো মিডিয়াল নেজাল প্রসেস সাথে ম্যাক্সিলারি প্রসেসের মিল হলো। কেমন? তারপরে it now joins with the lateral nasal process. Now it joins with the lateral nasal process. তারপরে কি হলো? দুটো মিডিয়াল নেজাল প্রসেস জুড়ে গেল। দুটো মিডিয়াল নেজাল প্রসেস জুড়ে হলো। তাহলে ফার্স্টে কি হলো? ম্যাক্সিলারি, আমার দিকে তাকাও, ম্যাক্সিলারি প্রসেস এরকম ভাবে গেল, গিয়ে এইটা হচ্ছে ধরে নাও ল্যাটারাল নেজাল প্রসেস, এইটা মিডিয়াল নেজাল, এইটা ল্যাটারাল নেজাল প্রসেস, এইটা মিডিয়াল নেজাল প্রসেস। প্রথমে এটা ওভারলুপ করে ল্যাটারালের সাথে যোগ হলো, এবার ল্যাটারালের সাথেও যোগ হলো, আর দুটো মিডিয়াল প্রসেস একসাথে যোগ হলো। তাহলে এটা একটু বড় করে আঁকি। তারপরে ল্যাটারাল নেজালের সাথেও যোগ হলো, আর দুটো মিডিয়াল একসাথে হয়ে গেল। বুঝতে পারছো? আস্তে আস্তে নাকের ফরমেশন আসছে। কিন্তু এবার ভালো করে লক্ষ্য করো, এই দুটো মিডিয়াল নেজাল প্রসেস যেটা জড়ো হলো, আর এইটা হচ্ছে স্টোমোডিয়াম, নিচটা, এই জায়গাটাকে, এই যে জড়ো হলো, ইট নাও ফর্মস, ভালো করে শোনো, প্রি ম্যাক্সিলারি পার্ট। এই কথাটা মনে রাখবে, প্রি ম্যাক্সিলারি পার্ট। হোয়াট ইজ ইট? আমি আসছি। এই দুটো মিডিয়াল নেজাল প্রসেস জড়ো হলো, সেইটাকে ফরমেশন করছে, এখান থেকে ফরমেশন হবে প্রি ম্যাক্সিলারি পার্ট। প্রি ম্যাক্সিলারি পার্টটা কি? এই জায়গাটা, দুপাশে আমরা জানি দাঁতের কি ইনসিজার, ল্যাটারাল ইনসিজার, মিডিয়াল ইনসিজার, ল্যাটারাল ইনসিজার, এদিকে মিডিয়াল ইনসিজার, ল্যাটারাল ইনসিজার। এই চারটে ল্যাটারাল ইনসিজার যে পার্ট অফ দ্য ম্যাক্সিলারি বোন আছে, আমরা জানি অল দ্য আপার টুথ আর ক্যারিড বাই দ্য ম্যাক্সিলারি বোন, জানি তো। আর এইখানে ম্যান্ডিবুলার বোন, আপার টিথ গুলি হচ্ছে ম্যাক্সিলারি বোনের। কিন্তু তার মধ্যেও একটা ব্যাপার আছে। ব্যাপারটা কি? ডেভেলপমেন্টাল ব্যাপার। কি ব্যাপার? এই যে দুপাশে দুটো ইনসিজার টিথ এবং তার সাথে যে প্যালেটটা পড়ে, যেটা প্যালেট হবে, লেগে থাকে, সেইটাকে আমরা বলি প্রি ম্যাক্সিলারি পার্ট। সেইটাকে আমরা বলি, ভালো করে শোনো, প্রি ম্যাক্সিলারি পার্ট। সো প্রি ম্যাক্সিলারি পার্ট ইজ দ্য পার্ট অফ দ্য ম্যাক্সিলা and the palate carrying the 4 incisor teeth. 4 কেন? দুপাশে দুটো, এপাশে দুটো, এপাশে দুটো। কেমন? সেইটাকে বলা হচ্ছে প্রি ম্যাক্সিলারি পার্ট। প্রি ম্যাক্সিলারি পার্ট, এইটা ফরমেশন হলো, ঠিক। এবং আর কি ফরমেশন করে এই দুটো মিডিয়াল নেজাল প্রসেস? আপার লিপে, এই আপার লিপের এই জায়গাটাকে, এই জায়গাটার নাম কেউ বলতে পারবে? ভেরি গুড, ফিল্ট্রাম। এই যে আমাদের একটা ডিপ্রেশন আছে, এটা আলাদা কেন? এবার বুঝে দেখো, এইটার নাম হচ্ছে ফিল্ট্রাম। এই যে মিডলাইন রিজিয়ন, একটা ডিপ্রেস ট্রায়াঙ্গুলার মতন জায়গা রয়েছে, তাকে আমরা বলি ফিল্ট্রাম। উই কল ইট ফিল্ট্রাম। সো দিস combined medial nasal process and philtrum of upper lip is formed from the medial nasal process. Gelo? And rest of the upper lip is formed by the maxillary process. তাহলে
এই রেস্ট অফ দ্য আপার লিপ ইজ ফর্মড বাই দ্য maxillary প্রসেস। শুধু এইটুকুনি জায়গা ইট ইজ ফর্মড বাই দ্য কম্বাইন্ড মিডিওনেজাল প্রসেস। এইবারে বলো নার্ভ সাপ্লাই অফ দ্য ফেস, আমরা পড়েছি কিউটিনিয়াস সাপ্লাই, মোটর সাপ্লাই তো ফেসিয়াল নার্ভ, ছেড়ে দাও, মাইগ্রেট করে এসেছে এখানে। তাহলে কি আপার লিপের, তাহলে আগেই বলেছি মিডিয়ান নেজাল প্রসেস ইজ এ পার্ট অফ হুইচ প্রসেস? ফ্রন্টোনেজাল, ম্যাক্সিলারি অর ম্যান্ডিবুলার? কার পার্ট? এই যে মিডিয়ান নেজাল প্রসেসটা কার পার্ট? কোন প্রসেসের পার্ট? ফ্রন্টোনেজাল প্রসেস। ফ্রন্টোনেজাল প্রসেসের নার্ভ সাপ্লাই হচ্ছে অপথ্যালমিক ডিভিশন। তাহলে এটা কি অপথ্যালমিক ডিভিশন সাপ্লাই করে? নো, কখনোই না। এটা তো করছে ম্যাক্সিলারি ডিভিশন। কি করে সম্ভব হলো তাহলে? ডেভেলপমেন্টালি তো মিলছে না। অফিসিয়ালি আমি যদি বলি এই মিড লাইনটা করছে, এই মিড লাইন ফিল্ট্রাম জায়গাটা করছে অপথ্যালমিক ডিভিশন, ডেভেলপমেন্টালি হওয়ার কথা, কিন্তু এই জায়গাটাও দেখা গেছে যে সাপ্লাইড বাই দ্য ম্যাক্সিলারি ডিভিশন। কেন হলো? হলো এই কারণে। এইবারে ভালো করে লক্ষ্য করো, এইটা বইতে তোমরা অনেক বইতে বুঝতে পারবে না। নো ডাউট আন্ডারলাইং মেসোডার্ম and the bones no doubt formed by the combination of the median nasal process, but এই maxillary process-এর যে ওভারলাইং স্কিনটা রয়েছে, এই যে maxillary process-এর ওভারলাইং স্কিন, it overgrows the median nasal process and submerges the philtrum. এই median nasal process-এর যেটা স্কিন, এই সরি maxillary process-এর যেটা স্কিন রয়েছে সেইটা এবার বাড়তে থাকে। নট অনলি এখানে এসে থেমে যায় না, এই ম্যাক্সিলারি প্রসেসের স্কিন, এটা তো ম্যাক্সিলারি প্রসেসের স্কিন, সেইটা দুপাশে এসে এই ম্যাক্সিলারি প্রসেস দুটো জুড়ে গেল, ফলে মিডিয়ান নেসাল প্রসেসটা একটু নিচে নেমে গেল। সো স্কিন ইজ টোটালি ফর্মড বাই দ্য স্কিন অফ দ্য আপার লিপ ইজ টোটালি ফর্মড বাই দ্য ম্যাক্সিলারি প্রসেস, not by the median nasal process. So it is supplied by the maxillary division of the trigeminal nerve. ক্লিয়ার করে দিলাম। তাহলে বোনস এবং আদার ফিচার ইজ ফর্মড বাই দ্য মিডিয়ান নেসাল প্রসেস, প্রিম্যাক্সিলা। কিন্তু এই ম্যাক্সিলারি প্রসেস স্কিনটা overrides, better term, overrides this maxillary process, midline process or premaxillary part and joins with the maxillary process of the opposite side. So whole of the skin of the upper lip is formed by the maxillary process. So it is all supplied by the maxillary division of the trigeminal nerve. আমি একটা ছবি আছে দেখাবো, তাহলে এবার বুঝলাম, ইজি হয়ে গেল। আর লোয়ার লিপটা তো বুঝতেই পারছো, লোয়ার লিপ অ্যান্ড লোয়ার জ এই দুটো জয়েন করে ম্যান্ডিবুলার প্রসেস জয়েন করে তৈরি হলো, এটা ঝামেলা নেই। ম্যান্ডিবুলার প্রসেস অফ দ্য রাইট সাইড অ্যান্ড লেফট সাইড জয়েন করে আমাদের লোয়ার লিপ করলো, লোয়ার জ তৈরি করলো। একটোডামটা লোয়ার লিপ করলো এবং জ তৈরি করলো, এখানে কোনো ঝামেলা নেই। ঝামেলা হচ্ছে আপার লিপে। তাহলে তো আমাদের মুখটা এত বড় হওয়ার কথা, এবং অনেকের দেখবে মুখটা অনেক বড় থাকে। তারপরে কি হয়? আস্তে আস্তে ম্যাক্সিলারি অ্যান্ড ম্যান্ডিবুলার নিউসেসটা ক্লোজার হতে থাকে, দুটো আস্তে আস্তে মিশে এই অ্যাঙ্গেলটা ছোট হতে থাকে এবং নর্মাল স্টোমোডিয়াম বা নর্মাল মাউথের ফেস আসে। যদি এই ম্যাক্সিলারি অ্যান্ড ম্যান্ডিবুলার প্রসেস এবং ল্যাটেরাল যদি ক্লোজ না হয়, তাহলে ওয়াইড মাউথ হবে এবং হয়ও, অনেকের হয়, অনেকের অ্যাবনর্মালি হয়। তাহলে এইটা আমরা শিখলাম ম্যাক্সিলারি প্রসেস কি করে ফেস ডেভেলপমেন্ট করে। তাহলে একটু ছবিগুলি দেখি, তাহলে আইডিয়া হবে, রিক্যাপিচুলেশন হবে। তাহলে বুঝতেই পারছো, দিস ইজ দ্য ফ্রন্টোনেসাল প্রসেস এবং এটা স্টোমোডিয়াম, এটা হচ্ছে কার্ডিয়াক ব্লাল্জ। তারপরে এইখানে এই যে নেজাল প্লেকোর্স ডেভেলপ করেছে, এটা মিডিয়ান নেজাল প্রসেস, এটা মিডিয়ান নেজাল প্রসেস, এটা ল্যাটারাল নেজাল প্রসেস, এটা নেজাল প্রসেস অ্যান্ড ডিপ্রেস পার্টটাকে বলা হয় নেজাল পিট বা নেজাল প্ল্যাকোর। আর এটা হচ্ছে স্টোমোডিয়াম। দেখতে পাচ্ছ নেজাল পিট নাও কন্টিনিউয়াস উইথ দ্য স্টোমোডিয়াম, বাট আলটিমেটলি এইখানে একটা পার্টিশন ডেভেলপ করবে ফ্রম দ্য ম্যাক্সিলারি প্রসেস,
সেইটা প্যালেট ফর্মেশন করবে, আমি আসছি। এইটা হচ্ছে ফ্রন্টোনেসাল প্রসেস। আচ্ছা ঠিক আছে, এইটা গেল। ও এখানে আছে। এই যে মিডিয়ান নেজাল প্রসেস, ল্যাটারাল নেজাল প্রসেস, ফ্রন্টোনেজাল প্রসেস, এইটা হচ্ছে ম্যাক্সিলারি প্রসেস, ম্যান্ডিবুলার প্রসেস। ম্যান্ডিবুলার প্রসেসটা জুড়ে গেছে, কেমন? এরপরে আরেকটা ভাইটাল জিনিস আমি বলছি, প্লিজ এটা একটু লক্ষ্য করো। এইটা হচ্ছে ল্যাটারাল নেজাল প্রসেস, তাই তো? এই জায়গাটা হচ্ছে ল্যাটারাল নেজাল প্রসেস, এইটা হচ্ছে ম্যাক্সিলারি প্রসেস। এই ম্যাক্সিলারি প্রসেস এবং ল্যাটারাল নেজাল প্রসেসের এটা হচ্ছে জাংশন। এটা হচ্ছে ম্যাক্সিলারি প্রসেস, এটা হচ্ছে ল্যাটারাল নেজাল প্রসেস, এইটা হচ্ছে জাংশন। এই জাংশন থেকে, এই জাংশনের লাইন বরাবর এইখান থেকে মিডিয়াল অ্যাঙ্গেল অফ দ্য আই, আর এইটা হচ্ছে ল্যাটারাল নেজাল প্রসেসের জাংশন। ectoderm is thickened. Ectoderm is very much thickened by cell proliferation and it goes deeper. এবং এরপরে ওটা ভেতরে ঢুকে যায় এবং তারপরে আবার এপিডার্মিসটা আবার কভার করে দেয়। এই যে থিকেন্ড কর্ডটা ঢুকে গেল, সেটাই হচ্ছে বিগিনিং অর এমব্রিওলজিক্যাল ফর্মেশন অফ দ্য নেজোল্যাক্রিমাল ডাক্ট। সো নেজোল্যাক্রিমাল ডাক্ট is a ectodermal origin connecting the medial angle of the eye to the ultimately the inferior meatus of the nose. Nose যেখানে ফর্মেশন হবে সেখানে ওপেনিং হবে। Initially it is become nasolacrimal duct is a cord like thickened সেলে ভর্তি, কোনো ওপেনিং নেই, টিউব এই রকম ক্লোজ due to cellular proliferation. Ultimately the central cell will die to form a tube so that eye secretion will come to the nasal cavity, to the inferior nasal meatus. So nasolacrimal duct is formed from the ectodermal thickening at the junctional part of the lateral nasal process and maxillary process. Ultimately this thickened goes inside, goes deeper and ultimately become canalized to form the nasolacrimal duct, and upper end of the nasolacrimal duct is dilated to form the lacrimal sac. খুব একটা ইম্পর্টেন্ট নয়, এই তাড়াতাড়ি গেলাম। তারপরে এটা দেখেছো, এটাতে খুব পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে প্রথমে ম্যাক্সিলারি প্রসেস জয়েন্স উইথ দ্য মিডিয়াল নেজাল প্রসেস, বুঝতে পারছো? আর এটা হচ্ছে ফ্রন্টোনেজাল প্রসেস, এটাও ফ্রন্টোনেজাল প্রসেসেরই পার্ট। তারপরে ইট জয়েন্স উইথ দ্য ল্যাটারাল নেজাল প্রসেস, যেই জয়েন করে গেল প্যালেট থেকে এটা সেপারেট হয়ে গেল, তখন কিন্তু প্যালেট থেকে সেপারেট হয়ে গেল। এবং এই যে মিডিয়াল নেসাল প্রসেসটা যখন আস্তে আস্তে ওয়ান মিডিয়াল নেসাল প্রসেস অফ দ্য রাইট সাইড গ্র্যাজুয়ালি গোজ মিডিয়ালি টু জয়েন উইথ দ্য মিডিয়াল নেসাল প্রসেস অফ দ্য লেফট সাইড, আলটিমেটলি কি হচ্ছে, এটা আস্তে আস্তে এরম ভাবে যাচ্ছে এবং আলটিমেটলি সেন্ট্রাল পার্টটা আস্তে আস্তে রেইজড হয়ে যাচ্ছে ফ্রন্টোনেসাল প্রসেসের। এবার যার যত রেইজড হবে তার তত সুন্দর নাক হবে, যার যত রেইজ করতে পারবে না জেনেটিক এফেক্টে ভোদা নাক হবে। সুতরাং ব্রিজ অফ দ্য নোজ, এটাকে বলি আমরা ব্রিজ অফ দ্য নোজ, ইজ ফর্মড বাই দ্য ফ্রন্টোনেসাল প্রসেস। এবার নার্ভ সাপ্লাই অফ ফেস দেখো, এই জায়গাটা কিন্তু সাপ্লাইড বাই দ্য অপথ্যালমিক ডিভিশন অফ দ্য ট্রাইজেমিনাল নার্ভ। প্রত্যেকটা জিনিস এমব্রিওলজি দিয়ে এক্সপ্লেন করতে পারবে। আর এলা অফ দ্য নোজ, এটাকে বলি আমরা এলা, it is formed by the lateral nasal process. সুতরাং part of the ala is also supplied by the ophthalmic division of the trigeminal nerve. এটা একটা স্কিমেটিক ডায়াগ্রাম, এটা হচ্ছে ম্যাক্সিলারি প্রসেস, ইয়েলোটা হচ্ছে ম্যান্ডিবুলার প্রসেস। ছবি যদি দেয় ডেভেলপমেন্ট অফ ফেস, ছবিগুলি এরকম আঁকবে, পরিষ্কার সহজভাবে আঁকবে। একই ছবি, এটা হচ্ছে সাইড ভিউ। এটা কি প্রসেস? ম্যাক্সিলারি। এবং
underlying, not sorry ভুল বলেছি, কি ভুল বলেছি, Riker's cartilage form mandible, right or wrong? First arch cartilage forms mandible, right or wrong? Totally wrong. It is the surrounding mesoderm around the Riker's first arch cartilage forms the mandible, not the cartilage. বারবার বলছি, cartilage থেকে মনে আমাদের থাকে cartilage থেকে হয়, no, surrounding mesoderm around the first arch cartilage form the mandible, not the cartilage transforms into bone. এইটা মনে রাখবে। তাহলে the frontonasal process থেকে কি হচ্ছে, forehead and nose, fusion of the lateral part of the maxillary and mandibular process। এই যে আমি বলেছিলাম mandibular and maxillary process fusion হবে, সেইটা থেকে cheek হবে এবং angle of the mouth হবে। fusion of the maxillary and mandibular process, এই জায়গাটায় fusion হচ্ছে, এটা হচ্ছে maxillary process, এটা হচ্ছে mandibular process, এই জায়গাটায় fusion হচ্ছে, সুতরাং এটা চিক ফর্মেশন করবে, চিক হচ্ছে এই জায়গাটা, and also it forms the angle of the mouth। যদি ফিউশন না হয় wide angle of the mouth হবে। The upper lip, maxillary process on either side and premaxilla part of the frontonasal process, lower lip fusion of the two mandibular process। এই যে nerve supply যেটা বললাম, it is the ophthalmic division, it is the maxillary division, it is the mandibular division। এবার nerve supply মিলিয়ে দাও। It is formed by the frontonasal process। এই যে frontonasal process থেকে forehead, bridge of the nose, part of the dorsum of the nose develop করছে, so frontonasal process। এই যে upper lip, এইখানে দেখতে পাচ্ছ তো, যদি আপার লিপের এটা ফ্রন্টোনেসাল এই মিডিয়ান নেসাল প্রসেস থেকে হতো তাহলে এখানে গ্রিন আসতো, কিন্তু ইট ইজ নট গ্রিন বিকজ এই একটোডামটা এখান দিয়ে ওভারলাই করেছে। সো দিস ইজ দ্য ম্যান্ডিবুলার, দিস ইজ দ্য the lower lip and jaw, the skin, the cutaneous innervation from the mandibular division। গুলিয়ে ফেলো না motor supply, motor supply of the face is totally by the facial nerve, ওটা সেকেন্ড আর্চ থেকে মাইগ্রেট করে। তোমাদের নোজটা খুব একটা দরকার নেই, তাও আমি বলে দিচ্ছি এক লাইনে। এই যে নেসাল পিটটা ডেভেলপ করলো, ফার্স্ট ইট ইজ কন্টিনিউয়াস উইথ দ্য স্টোমোডিয়াম, এই যে নেসাল পিটটা ডেভেলপ করেছে, নোজের ডেভেলপমেন্ট দিয়েছে, তাও একটু জেনে রাখা, অল্প বেশি জানার দরকার নেই। এটা স্টোমোডিয়াম process become continuous to form the pre-axilla. Ultimately, the maxillary process joins with the median nasal process. So, nasal cavity now separated from the stomodia. এই stomodia থেকে separate হয়ে গেল, আর এইটা হচ্ছে depressed bottom of the nasal pit. Ultimately, it grows inside. ভেতরে ঢুকে যায় as a hollow placard, as a hollow tube. Lateral view তে তাহলে কিরম লাগবে? এটা যদি ফোর ব্রেইন হয়, এইরকম ভাবে ঢুকে যায় হোলো প্লেকড, আলটিমেটলি dilated and form the nasal cavity, এবং এই জায়গাটাকে বলে বাক্যনেসাল মেমব্রেন, later it disappears
and ultimately from the posterior near aperture. Details দরকার নেই, আমাদের টাইম চলে আসছে, সুতরাং আমি যেটা আসল যেটা যাচ্ছি অলরেডি 40 হয়ে গেছে। এরপরে হচ্ছে ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড ক্লিনিক্যালি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট অফ প্যালেট অ্যান্ড occasionally frequently come in the examination because there is a clinical anatomy about that. আমরা তাহলে অলমোস্ট প্যালেট প্রায় করেই ফেলেছি। আমরা আগেই বলেছি হোয়াট ইজ প্রিম্যাক্সিলা। Premaxilla is when the two median nasal process join together, the central it forms the premaxillary part in this region, which forms the philtrum of the upper lip and also the premaxillary part of the maxilla. Palate মানে কি maxilla, এখন palate হয়নি তো, সুতরাং maxillary bone. What is premaxilla? It is a part of the maxilla containing 4 incisor teeth. বাস ওইটুকুনি হয়েছে, আর কি হচ্ছে? এই প্রিম্যাক্সিলা কি করছে? একটা এতক্ষণ যা বলেছিলাম সমস্ত এই রকম, যে ফ্রন্টোনেজাল প্রসেস ক্রেনিয়াল থেকে কডাল এই রকম ডাইরেকশন, ক্রেনিয়াম থেকে কডাল বা লঞ্জিটিউডিনাল ডাইরেকশনে, মিডিয়ান নেজাল প্রসেস এই রকম, ল্যাটারাল নেজাল প্রসেস এই রকম। এইবারে যে প্রসেসটা হলো, ইনিশিয়ালি ইট বিকামস ডাউনওয়ার্ড বাট আলটিমেটলি ইট বিকামস হরাইজন্টাল। সুতরাং এই যে প্রিম্যাক্সিলা, হোয়াট ইজ প্রিম্যাক্সিলা? এই the part of the maxilla containing, আগেই বলছি, the arch of the upper alveolar process containing 4 incisor, সেইখান থেকে একটা প্রসেস প্রথমে ডাউনওয়ার্ডসই থাকে, আলটিমেটলি ইট বিকামস হরাইজন্টাল। বুঝতেই পারছো প্যালেট এরকম ভাবে ডিসপোজিশন। তাহলে আমরা এবার কি কোন দিক থেকে দেখছি? করে দেখছি। এবারে আমরা সামনে থেকে দেখছি না, একটা লোকের মুখ থেকে দেখছি। কোন দিকে এটা আমরা দেখছি? ওপরের দিকটা। তখন এই প্রিম্যাক্সিলা থেকে একটা এইটার নাম দিয়েছি আমরা প্রিম্যাক্সিলারি পার্ট অফ দ্য প্যালেট, অর কমন নাম হচ্ছে প্রাইমারি প্যালেট। প্রাইমারি প্যালেট। প্রাইমারি প্যালেট। প্রাইমারি প্যালেট ছবিতে এঁকেছি আমরা এরকম। এরকম কি না, এই রকম। বুঝতেই পারছো এইরকম ভাবে ডিসপোজিশন করা আছে, ছবি দেখাবো বুঝে। আর এই পাশে কে রয়েছে? ম্যাক্সিলারি প্রসেস। এই পাশে রয়েছে ম্যাক্সিলারি প্রসেস। এটা হচ্ছে ফ্রন্টোনেজাল প্রসেস, আর নিচে রয়েছে ম্যান্ডিবুলার প্রসেস। যাকে ম্যান্ডিবুলার আমার দরকার নেই, এটা হচ্ছে ম্যাক্সিলারি প্রসেস। এটা আলটিমেটলি ফর্ম দ্য রেস্ট অফ দ্য alveolus forming the tooth, forming the other tooth. এটা হচ্ছে ম্যাক্সিলারি প্রসেস। Now there is a two transverse or horizontal self-like projection goes medially, and this we call the secondary palate. This will call the secondary palate, which is membranous. Now it is mesodermal, more or less very একদম রাবারের মতো, কেমন? So there are one primary palate and one on the other side two secondary palate arising from the maxillary process
of the first arch. Gradually, বুঝতেই পারছি এবার তৈরি হয়ে যাচ্ছে, it grows medially, it grows also towards this primary palate, and it also comes down. Ultimately, all are joined together to form a membrane like palate. তো এখনো কিন্তু নরম থলথল করছে। Then its anterior 2/3 or এইদিকের 2/3 become ossified. এইখানে আস্তে আস্তে ক্যালসিয়াম ডিপোজিশন করে it become ossified and form hard palate. And posteriorly, top and the muscles from the palatal muscle কোনটার থেকে ডেভেলপ করে? fourth glossopharyngeal nerve, sorry third arch থেকে ডেভেলপ করছে, এই মাসলগুলি এখানে মাইগ্রেট করছে, and ultimately unossified part of the secondary palate forms a soft palate. So hard palate is formed by the premaxilla plus anterior part of the secondary palate, and soft palate is totally formed by the secondary palate, but it remains unossified. এবং এখানে মাইগ্রেশন করছে the palatal muscles, palatopharyngeus, tensor veli palatini, palatoglossus, levator veli palatini এবং maxillary veli, এগুলি সমস্ত মাইগ্রেট করছে to form the soft palate. সুতরাং এটা গেল প্যালেটাল ডেভেলপমেন্ট হয়ে গেল। এরপরে যেটা ইম্পর্টেন্ট ছবি দিয়ে দেখি, তাহলে তোমরা কি লিখতে পারো, ফ্লো চার্ট করে লিখতে পারো, ফ্রম দ্য মিডিয়ান নেজাল প্রসেস অ্যারো প্রিম্যাক্সিলা অ্যারো প্রাইমারি প্যালেট, ফ্রম দ্য ম্যাক্সিলারি প্রসেস ল্যাটারাল নেজাল প্রসেস রাইট অ্যান্ড লেফট সাইড, both the join together to form the palate. In the anterior 2/3 it becomes ossified, form the hard palate, posterior 1/3 unossified become the soft palate. কেমন? এইবারে এটা দেখো, this is the primary palate, this is the secondary palate. It grows medially and also join with the primary palate. This is the normal palate, আমরা যেটা আমাদের প্যালেট, এই জায়গাটাকে হচ্ছে প্রিম্যাক্সিলা, এইটুকুনি জায়গা হচ্ছে ইনসিজার টিথ রয়েছে এই দুটো আর দুটো, এইটুকুনি জায়গা হচ্ছে প্রিম্যাক্সিলা, তারপরে হচ্ছে হার্ড প্যালেট, দিস ইজ দ্য সফট প্যালেট, এবং এইটা হচ্ছে ম্যাক্সিলারি প্রসেস অফ দ্য ফার্স্ট আর্চ থেকে ডেভেলপ করেছে। আচ্ছা, এটা এমনি ছবি, এই যে প্রিম্যাক্সিলা যেটা বলছি এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি অ্যানিমেলের ক্ষেত্রে একটা সেপারেট বোন, দেখতে পাচ্ছ এই বোনটা, এটা হচ্ছে নেজাল বোন, এর পাশে এইটা হচ্ছে ম্যাক্সিলা, এই পাশে একটা সেপারেট বোন হচ্ছে প্রিম্যাক্সিলা, যেটা আমাদের ক্ষেত্রে প্যালেটে ঢুকে গেছে একটুখানি, কারণ আমাদের আর দরকার নেই, জাস্ট একটা দেখালাম। দিস ইজ দ্য প্রিম্যাক্সিলা and this is the secondary palate, যেটা পরীক্ষায় দেবে তোমাদের ক্লিনিক্যাল অ্যানাটমি। এবং এই জায়গাটায় the junction at the midline there is an foramen known as the incisive foramen. এরপরে আমরা চলে আসছি ডেভেলপমেন্টাল অ্যানোমলি, নিজেরাই বলতে পারবে। ফার্স্ট হচ্ছে ডেভেলপমেন্টাল অ্যানোমলি অফ দ্য ফেস আসি। প্রথম হচ্ছে ক্লেফট লিপ, খুব ভালো করে জানবে ক্লেফট লিপ অ্যান্ড ক্লেফট প্যালেট বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অ্যাসোসিয়েট থাকে, বাট সিম্পল ক্লেফট লিপ উইদাউট ক্লেফট প্যালেট আর সেম। আমরা ক্লেফট লিপের আরেকটা নাম হচ্ছে হেয়ার লিপ,
কেন হেয়ার লিপ বলি? হেয়ার বা খরগোশের, র্যাবিটের এই আপার লিপটা হচ্ছে ক্লেফট, এই জায়গাটা মধ্যখানে থাকে। তার জন্যই the pathological condition in which the lips are cleft we are called cleft lip. Lower lip এর cleft থাকতে পারে but rare. Upper lip এর cleft is very common. কি কি রকম হতে পারে? Unilateral, lateral cleft lip, এই দেখো lateral cleft lip। কি হয়েছে এখানে? maxillary process median nasal process এর সাথে জুড়তে পারেনি, বুঝতেই পারছো। আর যদি দুটো মিডিয়ান নেসাল প্রসেস না জুড়তে পারে তাহলে মিডিয়ান ক্লেফট লিপ হবে। এটা নর্মাল, এটা হচ্ছে মিড লাইন ক্লেফট লিপ ওপরেরটা, এটা হচ্ছে বাইল্যাটারাল ক্লেফট লিপ। বাইল্যাটারাল এই জায়গাটা বুঝতেই পারছো প্রিম্যাক্সিলারি পার্ট, দুটো মিডিয়ান নেসাল প্রসেস কিন্তু জুড়েছে, কিন্তু ম্যাক্সিলারি প্রসেসের সাথে মিডিয়ান নেসাল প্রসেস জোড়েনি। এটা ভালো করে লক্ষ্য করো। এই দেখো দুটো মিডিয়ান নেসাল প্রসেস কিন্তু কম্বাইন্ড উইথ ইচ আদার টু ফর্ম দ্য প্রিম্যাক্সিলারি সেগমেন্ট। সুতরাং ওইখানে কোনো ঝামেলা হয়নি। ঝামেলা কোথায় হয়েছে? এর ম্যাক্সিলারি প্রসেসটা মিডিয়ান নেসাল প্রসেসের সাথে জুড়তে পারেনি, ফলে বাইল্যাটারাল ক্লেফট লিপ হয়েছে। এটা হচ্ছে পার্শিয়াল ক্লেফট লিপ, পুরোটা হয়নি, আর এটা হচ্ছে বাইল্যাটারাল ক্লেফট লিপ। এটা কি? এটা কি পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, দেখেছো ম্যাক্সিলারি প্রসেসটা? একদম ছবির মতো ম্যাক্সিলারি প্রসেস, গ্রো হয়নি। এটা হচ্ছে ম্যান্ডিবুলার প্রসেস। এটা কিন্তু ছবি, একটা নর্মাল বেবি বর্ন হয়েছে, এবার পরিষ্কার দেখো ম্যাক্সিলারি প্রসেসটা কি সুন্দর বোঝা যাচ্ছে। এটা ম্যাক্সিলারি, এটা ম্যান্ডিবুলার। এবার হচ্ছে ক্লেফট প্যালেট। ক্লেফট প্যালেটের হচ্ছে দু রকম হতে পারে, পার্শিয়াল অ্যান্ড কমপ্লিট। পার্শিয়াল মানে কি হচ্ছে, জাস্ট এখানে নেই বোধ হয়, আচ্ছা এটা ছবি দেখিনি, এটা হচ্ছে বুঝতেই পারছো ক্লেফট প্যালেট। এখানে অনলি ক্লেফট প্যালেট, নো অ্যাসোসিয়েটেড ক্লেফট লিপ। দুপাশের দুটো প্যালেটাইন প্রসেস, থেকে প্যালেটাইন প্রসেস দুটো মিডলাইনে জুড়তে পারেনি, সো দেয়ার ইজ অ্যান ক্লেফট। এইটা হচ্ছে পার্শিয়াল ক্লেফট লিপ। অনলি সফট প্যালেটটা একটুখানি ক্লেফট হয়েছে, মানে পস্টিরিয়র সেগমেন্টটা জোড়েনি, ফলে আমরা এটাকে বলি পার্শিয়াল ক্লেফট প্যালেট। পার্শিয়াল ক্লেফট প্যালেট এইটা হচ্ছে, এটাও পার্শিয়াল ক্লেফট প্যালেট বাট ইনভলভিং দ্য বনি প্যালেট। শুধু সফট প্যালেট হয়নি, বনি প্যালেট। এটা হচ্ছে কমপ্লিট ক্লেফট প্যালেট, বাইল্যাটারাল ক্লেফট প্যালেট। এতগুলি তুমি খুব কমন দেখতে পারবে। আচ্ছা এরপরে আসছি ওটা। এই ক্লেফট প্যালেট বা ক্লেফট লিপ ইউজুয়ালি সার্জিক্যালি অপারেশন করে হয়, খেয়াল রাখবে, এটা মনে রাখবে সারা জীবন। আমি যখন পিডিয়াট্রিক্সে ডিসে করেছি তখন আমাদের বলা হতো যে ডিসে যখন করলাম বলা হচ্ছে ক্লেফট প্যালেট শুড বি অপারেটেড বিফোর 2 years। ভালো করে শোনো, তোমরা ধরো করো, অথবা তোমাদের কাছে পিঠে বলবে ক্লেফট প্যালেট বা ক্লে আসতেই পারে, যে দেখো হয়েছে কি করব। আগে আমাদের বলা হতো 2 বছরের মধ্যে অপারেশন করলেই হবে। নো, nowadays it has been told, it has been customized that it should be operated before 9 months, preferably before 1 year, preferably before 9 months। কারণ না হলেই আমাদের কথা বলা ডেভেলপমেন্টটা ভালো হবে না, নেজাল ইন্টোনেশন থেকেই যাবে। সুতরাং ক্লেফট প্যালেট পেলেই তোমরা বলবে, অ্যাডভাইস করবে যে শুড বি অপারেটেড বিফোর 1 year, অ্যাটলিস্ট বিফোর 9 months। কেমন? না হলে নেজাল ইন্টোনেশন হবে। আরো ডেঞ্জারাস কি বাচ্চাদের বলো তো? ক্লেফট প্যালেট হলে সবচেয়ে ডেঞ্জারাস কি? একটা পিডিয়াট্রিক্স ওয়ার্ডে গেছো, 5 দিনের বাচ্চার ক্লেফট প্যালেট, কি ভয়, মরে যেতে পারে, বলো?
মরে যাবে ক্লেফট প্যালেটের জন্য। দেখি কেউ বলতে পারে কিনা। দুধ খাওয়াচ্ছে, মরে গেল বাচ্চা। nasal regurgitation of food. Palate separates the nasal cavity with the oral cavity. প্যালেটই তো সেপারেট করছে আমাদের নেজাল ক্যাভিটি, ওরাল ক্যাভিটি। মা যখন দুধ খাওয়াচ্ছে, দুধটা নেজাল ক্যাভিটি দিয়ে পস্টেরিয়র নিয়ার দিয়ে ল্যারিংসে চলে গিয়ে অ্যাসপিরেশন হয়ে গিয়ে বাচ্চা মরে যেতে পারে, বা অ্যাসপিরেশন নিউমোনিয়া হয়ে যেতে পারে। মরে হয়তো যাবে না, অ্যাসপিরেশন নিউমোনিয়া হতে পারে। সো নেজাল রিগার্জিটেশন অফ ফুড হয় প্যালেট যদি রিপেয়ার না করো। তার জন্যই বলা হচ্ছে যে প্যালেট রিপেয়ার করতে হবে। আর কি হতে পারে? নেজাল ইন্টোনেশন অফ ভয়েস হবে, আর তো কসমেটিক তো রয়েছেই, কেমন? সুতরাং ক্লেফট লিপ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এবার ফেসের যেটা হচ্ছে যে ডিফর্মিটি, এটা হচ্ছে প্রোবোসিস অফ নোজ। এই যে মিডিয়াল নোজাল প্রসেসে যদি ওভারগ্রোথ হয়, অনেকের নাক দেখবে এরকম আছে। কেন একে প্রোবোসিস বলে? ডিউ টু দিস মাঙ্কি, একে বলা হয় প্রোবোসিস মাঙ্কি। এই প্রোবোসিস মাঙ্কির মতো নাক হয় বলে প্রোবোসিস অফ দ্য নোজ হয়। রেট্রোগনেথিয়া, ম্যান্ডিবুলার আর্চ ডেভেলপমেন্ট হয়নি ঠিক মতো, ফলে লোয়ার জ ডেভেলপমেন্ট হয়নি, তাকে আমরা বলি অ্যাগনেথি। যদি কমপ্লিট ডেভেলপমেন্ট না হয় অ্যাগনেথিয়া, আর যদি অল্প ডেভেলপমেন্ট হয় রেট্রোগনেথিয়া। এটা হচ্ছে অ্যাগনেথিয়া, কোনো ডেভেলপমেন্টই হয়নি লোয়ার জ। অ্যাগনেথিয়া, অ্যা মিনস অ্যাবসেন্স। বাইফিড নোজ, দুটো মিডিয়াল নেসাল প্রসেস এই জায়গাটায় জড়ো হয়নি, সো দেয়ার ইজ এন বাইফিড নোজ। হাইপারটেলরিজম, ব্রড এই জায়গাটায় চাপ দিয়ে তুলতে পারেনি মিডিয়ালকে, ফলে ওয়াইডলি স্পেসড আই, তাকে বলে হাইপারটেলরিজম। একে অপারেশন করে অনেকটা শেপে আনা হয়েছে, আরো ছিল। এই যে এর ছিল এরকম হাইপারটেলরিজম, এবার অপারেশন করার পরে দেখো কি হয়েছে। সুতরাং ইউ আর দ্য কি পারসন টু গিভ রিলিফ অফ দ্য পেশেন্ট, এই কথাটা খেয়াল রাখবে। এর হয়তো সারা জীবন ওকে সবাই আওয়াজ দিয়ে এ দিয়ে চলতো, কিন্তু আজকে সার্জন সুন্দর অপারেশন করেছে নর্মাল। তোমাদেরও দায়িত্ব এরম ভাবে লোককে নর্মালসিতে ফিরিয়ে দেওয়া। অবলিক ফেসিয়াল কেপ, আগেই বলেছি ম্যাক্সিলারি প্রসেস যদি ল্যাটারাল নেজাল প্রসেসের সাথে যোগ না হয়, সো দেয়ার ইজ অ্যান অবলিক, এইখানে নেজোল্যাক্রিমাল ডাক্ট ডেভেলপ করবে না, এবং দেয়ার ইজ এ ডেভেলপমেন্ট অফ অবলিক ফেসিয়াল ক্লেফট। তাহলে আজকে এটাই রইলো।